So let's see today how to handle frames, sir. Okay, listen carefully. This is going to be little confusing one, but I'll try to explain in a better way. Okay, so let us see. Okay, this is the application called as Paytm, where I am going to click on sign in. Okay, and I am trying to click on this privacy policy. Got it? I'm trying to click on this privacy policy. Okay, so my goal is I want to open Paytm. Okay, then I want to go and click on sign in. Okay, so let's write one by one and we'll see what is the issue and how are we going to overcome that. Okay, so I'll be launching this application and then I'm going to click on this sign in. Then I'm going to click on this sign in. Okay, /span text is equal to sign in. Okay, so what I'm going to do here is await page dot locator dot click. Okay, now once I click on this, I want to verify if this header is available or not. I want to verify if this header, what is the header? Login with your Paytm account. This header is available there or not. Okay, so how can I do that is I'm going to replace the same thing with the text that is required. Now what I'll do here is await page dot locator of this dot is visible. Okay, I'm going to get the status. Okay, now I'm going to use my console dot log of my status. Okay, so let me debug this test and see. If I go back, I got the answer as false. Okay, so let me put some weight out there.
still I got the answer as false. Why? Why I am getting it as a false? Though the element is available, right? I can see the element in the front end, but still I am getting the answer as a false. What would be the reason? So the reason here is hereafter, if you are not able to click on any element or if you are not able to interact with any element, right? You have to cross check two things. One is either your XPath is right or wrong. Second thing is check if your element is available inside a frame. So what is meant by a frame? Frame is nothing but a boundary box available like this. Okay, so assume the outer box is going to be your web page. The outer box is going to be your web page. This is called as your web page. So inside this web page, for more security, for more secure reasons, developers will use a component called as iframe. Okay, so when they are going to be use this kind of iframes, when they want to get the data from any third party application or when they want to implement any sign in kind of operations, right? In such kind of thing, developers are going to use iframes. If your element is available inside a iframe, right? Check that if your element is available inside a iframe or not. If it is available inside a iframe, right? First what we want to do, we need to handle this iframe. We should handle this iframe. Then what I want to do, first I need to go and handle this iframe, then get this, identify this iframe, put into a variable, identify this iframe, put into a variable. Now inside this frame you have to go and locate your element. Okay, so identify this iframe first, put into a variable, then this variable dot locator of which one, this element, this variable dot locator of which one, this element. Okay, so now we have to handle your iframe first and then the element, iframe and then element. Got it clear everyone, right? So Pratap, how to locate the iframes on the web page, right? It's very simple. See here. Sir, any questions so far? Anyone? No. No problem. Right. So now see, // iframe. Okay. So if you see here, there are 4 iframes available, guys. Okay. So now locate your element and see under which iframe it is there. So it is available here. If you see here, there are 2 iframes, frame inside a frame, frame inside a frame. There are 2 iframes. So I want to handle first the parent iframe. Okay, now this is my first iframe. So first let me put it and see which element is going to be my iframe. No, not this one. No. Which is that? Why it is coming like this? Oh, this won't come.
Pratap, one question. If you take your mouse and go over just there, we can't able to locate this iframe. చేయలేం సార్. అవునా? Okay. So first try with this. Okay, first let me go and write the code and then we'll come back here. Wait. Await page dot. Sir, there are two things. One is frame, another is frame locator. Okay, frame will take only these things, sir. So frame will be taking only these things. One is name, another is URL. One is name, another is URL. If you see here, okay. So URL is equal to you have to pass in a JSON format. URL is equal to. So where should I go and get that URL? This is your URL. This is your URL. Okay. So now what I'm going to do here is let parent frame is equal to this one dot okay. Now let me use this await frame dot one second. I'll tell you one second. I'll tell you, sir. Just wait for a second. There are two things: frame locator and frame. I'll tell you one by one. Wait is not taking. Where is this app iframe is coming?
app iframe is coming. We are here, right? ఇక్కడ ఏం లేదే, ఎక్కడ తెస్తుంది? ఇది ఆ ఎలిమెంట్స్ అది క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయి, ఆ ఎల్లో లైన్స్ వెళ్ళిపోతాయి. Interesting. Hash app. Hash app. ఓకే, వీడు ఏం చేశాడంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఈ మెయిన్ టాప్ రూట్ తీసుకున్నాడు సార్. ఇది గమనించారా మీరు? ఇక్కడ యాప్ ఉంది, వాడు అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడు. ఇంక మధ్యలో డైరెక్ట్ దొరకలే వాడికి కూడా. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. వాట్ దిస్ గైడ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ this id hash div @id is equal to this app. Okay, and then / iframe. Now use your // iframe. So this is how we did. Okay, so మనం కూడా ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఈ ఫ్రేమ్ లొకేట్ చేసుకోవాలి. రైట్, నౌ విల్ సీ వన్ బై వన్. Okay, so now first what you do here is let parent frame is equal to await page dot locator, not locator, page dot frame locator, page dot frame locator dot, okay, wait, I'll tell you one by one. It's not taking, okay. Not good. So now what I did here is, first I identify my frame as it is. నా పేరెంట్ ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పేరెంట్ ఫ్రేమ్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఐడెంటిఫై చేశాను సార్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇంతవరకు క్లియరా? సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీని మొత్తాన్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ ఏ కంటెంట్ ఫ్రేమ్. అంటే ఈ ఫ్రేమ్ లోపల నాకు కావాల్సిన కంటెంట్ ఉందని చెప్పి నేను దీన్ని సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంతవరకు క్లియర్ సార్? ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఎంటైర్ లొకేటర్ ఇంటూ మై కంటెంట్ ఫ్రేమ్. అందరూ, ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద గ్రూప్? Okay, now after this what I want to do, right, inside this parent frame what I want to do here is I want to use my frame locator. What is that frame locator? Expand this
expand this. Inside this, you have one more frame called as ID. This one. Okay. Just put your hash there. ఓకే క్లియర్. ఇక్కడ నాకు ఐడి ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా వాడేసాను నేను. సార్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఫస్ట్ నా పేరెంట్ ఫ్రేమ్, అండ్ దెన్ నా చైల్డ్ ఫ్రేమ్, అండ్ దెన్ మై లొకేటర్. వాట్ ఎవర్ ద లొకేటర్ దట్ ఈస్ దేర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లొకేట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ దట్ లొకేటర్? దిస్ వన్. విచ్ వన్? ఆ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐడెంటిఫై చేశానో ఆ టెక్స్ట్. Okay, dot is visible. Okay, now let status is equal to this of colon boolean. Okay, just put await before this, you'll get. Now console dot log off status. Okay, now let us run this. Now see, you got the output as true. Got it? Clear, sir? Everyone? సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మీ పేరెంట్ ఫ్రేమ్ కనుంటే ఆ పేరెంట్ ఫ్రేమ్ని లొకేటర్ నుంచి కంటెంట్ ఫ్రేమ్లో మార్చుకోండి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ ఫ్రేమ్లో నుంచి చైల్డ్ ఫ్రేమ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సార్ ఎవ్రీవన్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? అండ్ దెన్ ఆ ఫ్రేమ్లో ఉండే లొకేటర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ తర్వాత మీకు కావాల్సిన ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి. డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? క్లియర్? సార్ సరే ప్రధాన్, మరి ఫస్ట్ పేరెంట్ ఫ్రేమ్ ని ఎట్లా లొకేట్ చేసావు? ఇదిగోండి సార్, ఇక్కడ లొకేట్ చేసాం కదా. ఇక్కడ 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 లింక్ రాశావు సరే, బట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదిగో అంటే చూడండి. వెబ్సైట్ లో పేరెంట్ ఫ్రేమ్ అని మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇది హౌ టు దిస్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్. ఇదిగోండి, ఇది చైల్డ్ ఫ్రేమ్. నాకు ఉండే రెండు ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి. ఇదొక ఫ్రేమ్, ఇదొక ఫ్రేమ్ ఉంది. నాకు కావాల్సిన డేట్లో ఉంది చైల్డ్ ఫ్రేమ్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది, నాకు ఈ ఫ్రేమ్ లో ఉంది. అంటే ఈ ఫ్రేమ్ కి ఈ ఫ్రేమ్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ కదా. చూడండి, ఇది పేరెంట్, ఇది చైల్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనం ఈ పేరెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాలా, ఆ తర్వాత చైల్డ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే టు డూ దట్ ఫస్ట్ వి హావ్ టు సీ హౌ మెనీ ఫ్రేమ్స్ ఐ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి చెక్ చేసుకోవాలి. అదే చెప్పి స్టార్టింగ్ లో అదే చెప్పాను. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే 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 ఓకేనా సార్? క్లియరా? ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం సేమ్ దీంట్లోకి వెళ్ళి ఈ క్లోజ్ బటన్ క్లోజ్ చేద్దాం సార్. ఓకే, సో నేనేం చేస్తానంటే దీని వరకు ఫ్రేమ్ లొకేటర్ డాట్ గెట్ బై, మీకు గుర్తుందా? గెట్ బై ఆల్ టెక్స్ట్ ఎప్పుడు వాడాలని చెప్పి, ఇమేజెస్కి ఆల్ట్ కావాలంటే వాడుకోమని చెప్పాను. గుర్తుందా సార్? గుర్తుందా అది? ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్. సో దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్ ఇస్ await page dot pass. ఇది పెట్టి ఒక 10 సెకండ్ వెయిట్ చేస్తుంది.
I don't think if this is available inside a frame. ఇది ఫ్రేమ్లో లేదు సార్. ఈ క్లోజ్ బటన్ ఫ్రేమ్లో లేదు. చూడండి, ఫ్రేమ్ బయట ఉంది ఈ క్లోజ్ బటన్. సార్ గమనించారు, ఇది ఫ్రేమ్ బయట ఉంది, ఫ్రేమ్ లోపల లేదు. సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైం. సో నేను ఏం చేస్తానంటే అవైట్ పేజ్ డాట్ గెట్ బై ఆల్ట్ టెక్స్ట్. Yeah, it went and it closed it. Okay, clear? So this is how we are going to handle your frames. Sir, any questions on frames? Anyone? Any questions? సార్ అంతే సార్. ఇప్పుడు మీ అప్లికేషన్ షేర్ చేయండి, నాకు ఒకసారి చెప్తాను. నేను ప్యారల్ గా రాస్తున్నాను ప్రతాప్, షేర్ చేస్తున్నాను. Can you see my screen? ఇంకా లేదు సార్. ఇట్లా చూపించద్దు, అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి. Okay. What I'll do is, ఈ కింద తీసుకురండి సార్ దీన్ని. what happened? ఈ ఇన్స్పెక్టర్ ఎలిమెంట్ కింద తీసుకురండి. ఏం ప్రతాప్? సారీ, ఈ ఇన్స్పెక్టర్ ఎలిమెంట్ని కింద తీసుకురండి అంటున్నాను. అది ఎక్కడ పోయింది అది ఇన్స్పెక్టర్? ఇదిగోండి, మీ లెఫ్ట్ సైడ్ 3 డాట్స్ ఉంటాయి చూడండి. నీకు యాక్సెస్ వస్తుందా రాదు నాకు డౌట్. ఇది రిమోటే కదా, రాదు. ఇది ఎక్కడ? ఇక్కడ నా వ్యూనా? లేదు సార్, మీకు అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు ఇన్స్పెక్ట్ది 3 డాట్స్ ఉన్నాయి చూడండి లాస్ట్లో. ఇదా మోరా? కాదు సార్, ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నారా మీరు? కెన్ని ఇక్కడ ఆడ సెటప్ ఉంది కదా, పక్కలో 3 డాట్స్ లేవు. ఈడ డ్రా చేసాను చూడండి, ఈడ రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఉంది, మోర్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఆడ కాదు, ఇంకా రైట్ ఇక్కడికి రా. రైట్ సైడ్ కార్నర్కి వచ్చి క్లోజ్ బటన్ ఉంది కదా, దాని పక్కలో 3 డాట్స్ ఉన్నాయి. వీడు ఆడ క్లిక్ చేసినామంటే కిందికి వస్తుంది, అది విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇంకా కిందికి రా. I am stop sharing and I am sharing. సార్ మీరు 2 మానిటర్స్ పెట్టద్దు, ఒక మానిటర్ కనెక్ట్ అవ్వండి. Yeah. Okay, now you can see, no? Yeah, you want me to put this one down, no? మీరు ఒకసారి ఆపండి సార్, నేను చెప్తాను అది ఎక్కడ ఉందో. Device toolbar. Yeah. Yeah, stop sharing. ఇక్కడ చూడండి సార్, 3 డాట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ పైన. You are not sharing the screen. మీరు షేరింగ్ ఆపాలి. నేను ఆపేస్తాను. లేదు, మీరు ఇంకా షేర్ చేస్తున్నారు. మీరు మల్టిపుల్ మోడల్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నట్టున్నారు, తీసేసేయండి. ఓకే. యా, తీసేసాను. షేరింగ్ ఆపండి. యా,
షేరింగ్ ఆపేసాను. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? నా స్క్రీన్ నీకు కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా కిరణ్? హలో కిరణ్ నీకు కనిపిస్తుందా? కనబడిస్తాను స్క్రీన్ ఇక్కడ నాకైతే కనిపిస్తుంది కదా. కనపడం లేదు నీకు ఆడికి పోయి ఓకే. సార్ ఇక్కడ 3 డాట్స్ కనిపిస్తుందా మీకు? చూడండి ఇక్కడ ఒక నిమిషం ప్రతాప్, ఇది ఏందో చేస్తాను. ఐఎమ్ లాగింగ్ ఇన్ అగైన్. ఇక్కడ హైలైట్ చేసింది రెడ్ కలర్ నేను. ఎస్, నౌ ఐ కెన్ సీ యువర్ స్క్రీన్. ఇక్కడ 3 డాట్స్ నాకు కనిపిస్తున్నాయా? ఓకే, యా. ఓకే, అది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్, థర్డ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. చేస్తే Okay, okay. కనిపిస్తుంది. యా. ఇప్పుడు చేయండి మీది. ఇదే కదా ప్రతాప్? యా, యా. మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ లొకేట్ చేయండి. ఈడ ఇప్పుడు ఈ కింద లాస్ట్లో క్లోజ్ ఐకాన్, నేను చెప్పేది వినండి. ఈ కింద లాస్ట్లో క్లోజ్ ఐకాన్ ఉంది చూడండి. ఈ కింద విండోలో లాస్ట్లో ఈ బ్లూ కలర్ ఉంది కదా, వాట్స్ ద న్యూ డెవ్ 136లో ఆ పైన బార్డర్లో పైన దాని పైన మౌస్ అదే లైన్లో రైట్ సైడ్కి రండి. మీ లెఫ్ట్కి మూవ్ చేస్తున్నారు, రైట్కి మూవ్ చేయండి. లాస్ట్లో క్లోజ్ బార్ ఉంది చూడండి ఒకటి, లాస్ట్లో చివరాఖరు లాస్ట్లో మరి పైకి వెళ్ళిపోతున్నారు. అదే లైన్లో లాస్ట్ ఇది ఇక్కడ ఇంకో విండో వస్తుంది, అందుకని ఇక్కడ ఇది ఉంది. అదే లైన్లో లాస్ట్లోకి వెళ్ళండి సార్, చివరాఖరికి వెళ్ళిపోండి. లాస్ట్లో క్లోజ్ బటన్ చూడండి. హౌ టు రిమూవ్ దిస్ వన్? ఏమి లేదు సార్, అక్కడ పెట్టలేదు. కెన్నీ ఈ Okay. రైట్ Yeah. సైడ్ కార్నర్ కి రా, కమ్ టు సేమ్ లైన్ లాస్ట్ కి వచ్చి ఇదా? window close అది క్లోజ్ చేయి. యా. ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ లొకేట్ చేయండి మీది. సార్ మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ లొకేట్ చేయండి Yeah. సార్. Now I want to have this element. First element is this one. Okay. Before that, మీకు ఫ్రేమ్ ఎక్కడ వస్తుందో చూపించండి సార్. అది yeah, I'll call you back. Okay. So this is my frame. ఇప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ లొకేట్ చేయండి, దాంట్లో అది ఫ్రేమ్లో ఉందో చూడొద్దాం. ఇక్కడ ఉంది అది. యా, So first I have to find the frame. ఫ్రేమ్ ఎక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు సార్ నేను చెప్పించేయండి, ఇన్ని వద్దు, ఇన్ని రాయొద్దు, నేను చెప్పించేయండి ముందు, అర్థం చేసుకోండి. Okay. మీరు కోడ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. Yeah, I'm going back to this. Yeah. ఇప్పుడు మీ ఎలిమెంట్ ఫ్రేమ్లో ఎక్కడ ఉంది, పైకి ఎత్తకండి, పైకి వెళ్ళి చూడండి ఎక్కడ ఉందో ఫ్రేమ్ ఉంటుందో. Slash frame ఇక్కడ ఉంది. ఏం లేదు సార్, ఫ్రేమ్ ఏం లేదు. ఇక్కడ ఉంది. దాని లోపలే ఉందా ఎలిమెంట్? మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ చూడండి. దాని లోపలనే ఉంది ఎలిమెంట్. ఇది ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ని హైలైట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి మీరు. ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. There is only one frame. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మీరు ఒకటే ఫ్రేమ్ డాట్ లొకేటర్ డాట్ కంటెంట్ ఫ్రేమ్ రాసి సరిపోద్ది. నేను చెప్తా, రాయండి ఒకసారి వెళ్ళి. ఒక్క నిమిషం ప్రతాప్, నాకు అసలు కంట్రోల్ కనబడటం లేదు టెక్స్ట్ మిషన్ లో. ప్రతాప్ ఇప్పుడు ఇక్కడ హ్యాష్ కొట్టి ఐ ఫ్రేమ్స్ కొడితే తెలుస్తుంది ఎన్ని ఉన్నాయని.
$/iframe అని కొడితే చాలు. Are you able to see my screen to them now? లేదు సార్, జూమ్ వస్తుంది ఇక్కడ. మీరు ప్రైమరీ డిస్ప్లేని ఇది పెట్టుకోవాలి, మీ కనెక్టెడ్ మానిటర్ పెట్టుకోవాలి ప్రైమరీ డిస్ప్లేకి. Okay. Yeah, now see iframe is here. యా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు, దాంట్లో విజువల్ స్టూడియో కోడ్లోకి వెళ్ళండి, ఒకసారి చెప్తాను. ఆ కోడ్ రాయండి. ఇక్కడ రాసిన parent frame is equal to await this dot page dot locator ఆ slash content- title manage task order. అదే ఉంది చూడండి ఒకసారి, ఫ్రేమ్కి ఏముంది పేరు చూడండి ఒకసారి, టైటిల్ ఏముంది, అంతే. Manage task order. అంతే. ఓకే, డాట్ అది కంటెంట్. రాసుకున్నాను. కంటెంట్ ఫ్రేమ్ వచ్చి అదే అయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ parent frame dot locator dot కంటైనర్ కావాలి నాకు. సారీ, నాట్ కంటైనర్, దిస్ వన్ ఫస్ట్ వన్ టాస్క్ నంబర్. అంతే, టాస్క్ నేమ్ది. టాస్క్ నంబర్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఆ, టాస్క్ నంబర్ వచ్చి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. దానికి Input P4 data టాస్క్ ఇండికేటర్ ఉంది, అది తీసుకోండి. స్లాష్ ఇన్పుట్ డెట్ ఐడినా స్లాష్. లేదా దానికి ఏం అవసరం లేదు, హ్యాష్ బట్టి హ్యాష్ ఎన్ని హ్యాష్ పెట్టండి. హ్యాష్ ఐడి పెట్టండి, అంతే. డాట్ ఫిల్ ఏం ఫిల్ చేయాలో ఫిల్ చేసుకోండి, ఇంకంతే, అయిపోయింది. డాట్ ఫిల్ సే దట్ హ్యాష్ మీనింగ్ ఏమి ప్రతాప్? ఐడి సార్, సిఎస్ఎస్. సిఎస్ఎస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాత్ వి ఆర్ రైటింగ్ సిఎస్ఎస్. ఓకే, సిఎస్ఎస్ ఇంకా చెప్పలేము. దట్ ఈస్ ఓకే. ఇక్కడ దాకా పనిచేస్తుంది ప్రతాప్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఐ హావ్ టు కమ్ టు ద కోంబో బాక్స్. ఎక్కడుంది అది? దిస్ ఈస్ మై కన్సైనీ, దిస్ ఈస్ ద కోంబో బాక్స్. ఓకే, అండ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ద సెకండ్ రికార్డ్ హియర్. మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి, లాజిక్ రాయాలి కదా, దీనికి చెప్పాను నేను. సో మీరు ఏం చేస్తారు, నేను చెప్పేది వినండి సార్. మీరు సెలెక్ట్ చేసేస్తున్నారు, చెప్పేది ఇంట్లో క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయండి. మీకు ఈ నంబర్స్ ఆల్రెడీ తెలుసా మీకు? ఎప్పుడు ఇవే ఉంటే మారిపోతుంటాయా? మారిపోతుంటాయి. డిఫరెంట్ స్కీమా కరెక్ట్ అయినప్పుడు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ ఐడెంటిఫై చేయండి సార్. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆ నేమ్ టేబుల్ ఉంది కదా, ఆ టేబుల్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. మీరు చెప్పించే ఇట్లా అట్లా కాదా, మీరు అట్లా ఎప్పుడు చేయలేరు ఇంక దాన్ని. అంటే ఈ టేబుల్ ఐడెంటిఫై చేయాలి నేను. క్లిక్ చేసి ఈ టేబుల్ ఐడెంటిఫై ఆ టేబుల్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. యా, సో దిస్ ఇస్ ద ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేశాను దాన్ని. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ టేబుల్ లోపల ఇక్కడ రాశాను చూడు, టేబుల్ ఎట్ క్లాస్ జీవీఏ టేబుల్. ఇది వర్క్ అవుతుంది సార్ ఇట్లా చేస్తే. ఊరి చూపిస్తున్నాను నేను మీకు టేబుల్ ఐడెంటిఫై చెప్పిన. యా, ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ పోయి కూర్చుంటుంది ఇది. సార్ నేను చెప్పింది ఇట్లా మీరు చెప్పు ప్రతాప్. ఆ టేబుల్ కింద మీకు ఏ అయితే ఎలిమెంట్ కావాలో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి దాని రోని దాని కాలం ఐడెంటిఫై చేసి కొడితే వెళ్ళిపోతుంది, సెలెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ టేబుల్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, మీకు బాడీ లేదు అక్కడ, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి బాడీ వస్తుంది. దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి ఒకసారి. ఆ కోంబో బాక్స్ క్లిక్ చేయండి. కోంబో బాక్స్ క్లిక్ చేస్తే మీకు బాడీ వస్తుంది. కోంబో బాక్స్ క్లిక్ చేయండి యూఐలో. ఇదా ఎక్కడ బాడీ రాలేదా? ఒకసారి ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి సార్ దాని ఎలిమెంట్ని. బా సారీయా, క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేశాను. ఎక్కడ క్లిక్ చేశారు మీరు?
కాంబో బాక్స్ని క్లిక్ చేయండి సార్. Combo box, yeah. ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ మీరు క్లిక్ చేయండి, అక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. Yeah. ఇప్పుడు టీ బాడీ వచ్చింది చూడండి. ఇప్పుడు కొంచెం పైకి స్క్రోల్ చేయండి, కొంచెం Yeah, పైకి T body ఉంది కదా. కొంచెం పైకి స్క్రోల్ చేయండి. చూడండి ఇప్పుడు మీ టేబుల్ వచ్చింది. Yeah, GBA table, GB ఇప్పుడు table. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఆఫ్ టీ బాడీ చెప్పండి, రాయండి. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఆఫ్ టీ బాడీ. Yeah, ఓకే, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఆఫ్ టీఆర్. TR of 1 తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఆఫ్ TDF1. సో ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న డేటా మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుద్ది. Okay. Yeah. So this is correct now. ఓకే, ఎప్పుడు వచ్చినా అక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఆ ఎలిమెంట్ మాత్రం సెలెక్ట్ అవుతుంది. So now I can click this element. కానీ అక్కడ చూడండి, అక్కడ 1 of 2 వచ్చింది. అక్కడ 1 of 2 వచ్చింది సార్. నేను చెప్పింది చేయండి ఒకసారి. 1 of Yeah. అర్థమైంది 1 of 2 వచ్చింది. చూసారు ఇప్పుడు 1 of 2 వచ్చింది. ఓకే, దాన్ని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మీరు మొత్తం Slash group చేయండి. కాదు, దాన్ని మొత్తం గ్రూప్ చేయండి. ఆ టేబుల్ ముందు పారాంథసిస్ ఓపెన్ చేయండి, లాస్ట్లో పారాంథసిస్ క్లోజ్ చేయండి. జీరో అయిపోయింది. ఆఫ్ 2 ఉంది. టీ బాడీ TR1 TD1 ఆఫ్ 1. ఉన్నా ప్రతాప్? సార్ ఆ టేబుల్ ముందు డబల్ ఫార్వర్డ్ టేబుల్ ముందు పారాంథసిస్ ఓపెన్ చేయండి సార్. గ్రూప్ చేయాలి దాన్ని. మొత్తం ఇక్కడ నుంచా? అక్కడి నుంచి లాస్ట్లో పారాంథసిస్ క్లోజ్ చేయండి. ఆ పక్కన స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి. యా 1 పెట్టండి ఇప్పుడు. ఓకే, ఓకేనా? ఇది ఎక్స్పాత్ మీద. ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా దీంతో వ్యాలిడేట్ చేయలేరు, కోడ్లోనే వర్కౌట్ అయిపోద్ది. సార్ ఈ ముందు మీరు ఆ డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేసి అప్పుడు రాయాలి. ఇప్పుడు పనిచేది ఇది. యా ఇట్ షుడ్ వర్క్ నో. యా, ఇప్పుడు పనిచేస్తుంది ఇది. ఓకే, ట్రై చేసి చెప్పండి సార్. యా ఓకే, స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆపండి సార్. మీకు చెప్తాను వీళ్ళకి. ఒక నిమిషం ప్రతాప్. ప్రతాప్ it won't take much time, because only that functionality is working. Okay, Pratap, you can start doing that. I'll check this code and let you. ఓకేందా? నేను తప్పు రాసినట్టు నేను చూస్తాను. అది మీరు హడావిడిగా ఉన్నారు సార్. ఇది నీటి చూసి రాయండి.
అదే నేను తప్పు బ్రేక్ పాయింట్ రాసినట్టున్నాను. సరిగ్గా నేను చూసి పెట్టుకోలేదు. No, you can start. You can continue the class. In case if I'll just send you the message, then you can come and look into it. ఓకే. That's fine. నేను ఇది రాసుకుంటాను ఇక్కడ, నేను చూసుకుంటాను. I'm stopping the sharing. Yeah, I stopped the sharing. ఆడే పెట్టుకో. So now let's see about how to handle new tabs, sir. How to handle new tabs. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం. క్లోజ్ చేయకుండా ఏం చేస్తానంటే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలంటే ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేయాలి సార్. ఇక్కడ ప్రైవసీ పాలసీ ఉంది కదా, ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇమీడియట్గా న్యూ పేజ్లో. చూసారు ఇది కదా సార్? ఆల్ టుగెదర్ న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది. గమనించారా? విండో ఓపెన్ అయింది. యా, ట్యాబ్ అనే విండో అని ఒకటే. ఓకే ఓకే ఓకే, న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది. దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ మీద క్లిక్ చేయాలి సార్, ఆర్ ఈ బ్లాగ్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఈ న్యూ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి. ఎలా చేయగలుగుతాం? ఓకే, సో వెరీ సింపుల్. ఇది తీసి పెట్టి కింద పెట్టి ఫ్రేమ్ లొకేటర్ డాట్ లొకేటర్ ఆఫ్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ క్లిక్ చేసే ముందు మనకి బిఫోర్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ వన్ థింగ్ సార్. వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ వన్ థింగ్. ఓకే, ఆ ఏం హ్యాండిల్ చేయాలని చూపిస్తాను ఒక్కసారి. లెట్స్ గో హియర్ అండ్ రికార్డ్ దిస్ ఫ్యూ స్టెప్స్. ఇప్పుడు ఆల్ టుగెదర్ కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం కొత్త పేజ్ కింద తీసుకుంటాం సార్. వాట్ విల్ డూ, విల్ బి టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ న్యూ పేజ్. Okay, now see here, let's go and click on this. Let's go and click on this block. So ఇక్కడ చూసారు ఒకసారి ఎవ్రీవన్? Everyone, can you see here? Can anyone see this? Yes. Yes. Okay, so now what we want to do here is first we have to wait for that event. ఏ ఈవెంట్ అది? పాపప్ అన్ ఈవెంట్. ఇది ఎట్లా తీసుకుంటుందంటే ఆ కొత్త ట్యాబ్ని ఒక పాపప్ ఈవెంట్ కింద తీసుకుంటుంది సార్. రైట్? ఓకే, సో లెట్స్ సీ దట్ వన్ నౌ. సో దీనికన్నా క్లిక్ చేసే ముందు ఏం చేస్తానంటే నేను await main page promise is equal to page dot wait for event. ఏం ఈవెంట్ సార్ అది? పాపప్ ఈవెంట్. దీని ముందు ఏం పెట్టాలి మనం? await పెట్టాలి.
ఓకే. సో ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, ఇటు క్లిక్ చేస్తున్నాం. క్లిక్ చేసిన తర్వాత లెట్ ప్రైవసీ పేజ్, మనకేం కావాలి, ప్రైవసీ పేజ్ కావాలి. ప్రైవసీ పేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవైట్, దీన్ని ఈ ప్రామిస్ని ఇక్కడ రిజాల్వ్ చేస్తాం. అవైట్ మెయిన్ పేజ్ ప్రామిస్. సార్ అర్థమవుతుందా, క్లియరా? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను ఈ ప్రైవసీ పేజ్లోకి వెళ్ళి అవైట్ ప్రైవసీ పేజ్ డాట్ లొకేటర్, ఏం లొకేట్ చేయాలి సార్, గెట్ బై రోల్ ఉంది కాబట్టి ఆ లింక్ ఉంది కాబట్టి ఆ నేమ్తో క్లిక్ చేస్తున్నాం. విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే. ఆ తర్వాత అవైట్ ప్రైవసీ పేజ్ డాట్ క్లోజ్, ఆ పేజ్ క్లోజ్ చేసేసి మళ్ళీ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే. సో లెట్స్ సీ దిస్ one by one. This is how we are going to handle your tabs in the automation. Now see here, అరే రాంగ్. మనకి ఎక్కడ పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది, తప్పు. దీనికన్నా ముందుగా పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది మనకి. You should not take it here as well, you should take it before. Hey, what happened, dude? Wait. మనం అదే చేసింది, సేమ్ థింగ్. Why it is not taking?
what is the mistake? పాప ఓపెన్ అయింది కదా. సో ఒకసారి మీ సిస్టమ్ ట్రై చేసి చెప్తారా నాకు ఇది? హలో, ఎస్ ప్రతాప్. ఇది ఒకసారి మీ సిస్టమ్ ట్రై చేసి చెప్తారా వర్క్ అవుతుందో లేదో? అంటే ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళా ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ట్రై చేసి చూడండి సార్. ఈ పాపప్ ఈవెంట్ వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసి చెప్పండి నాకు. లేదంటే మళ్ళీ విల్ ఓకే కమ్ బ్యాక్ అండ్ చెక్ దిస్. స్మాల్ టాపిక్ ఓన్లీ, అంటే ఆ ట్యాబ్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయడానికి అని. ఓకే ఓకే. పొద్దున మనం చూసాం కదా, మనం డైలాగ్ ఎలా చూసామో ఉమ్. సేమ్ అట్లాగే వెయిట్ ఫర్ ఈవెంట్ ఇది. ఓకే, మీ దాంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ట్రై చేసి చెప్పండి సార్. శృతి, ఎనీవన్? చెప్తాను. Sure. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సార్, హౌ టు వెయిట్ ఫర్ ఎ సర్టన్ ఎలిమెంట్ సార్. ఒక ఎలిమెంట్ కోసం ఎలా వెయిట్ చేయగలుగుతాం మనం? ఓకే, హౌ టు వెయిట్ ఫర్ ఎనీ గివెన్ ఎలిమెంట్ విత్ ఏ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. నేను ఇచ్చిన టైం వరకు ఎలా వెయిట్ చేయగలుగుతాను? హౌ డు ఐ వెయిట్ ఫర్ ఏ ఎలిమెంట్? ఇది ఇంపార్టెంట్ సార్, చూడండి. Bonus ఉంది. సార్ దిస్ ఈజ్ మై ఎలిమెంట్ సార్. ఓకే సార్, అందరూ చూస్తున్నారు ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ మై ఎలిమెంట్. ఓకే ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే చూడండి, దీన్ని లెట్ సైన్ ఇన్ ఆఫ్ టైప్ locator is equal to this is my locator. Okay, so now await page dot wait for event. Okay, or wait for page dot wait for event. Okay, is visible. చూడండి సార్, is visible, comma, why this is not
1 second, sir. సార్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Oh, but it is blank. Yeah. నో? Yeah, I can see. Yeah. Yeah. సో మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ, we stored this particular element into a locator, correct? లైన్ Yes. నెంబర్ 7లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఈ ఎలిమెంట్ వచ్చేసేపు వెయిట్ చేయాలి సార్. సో వాట్ ఐ వాంట్ డూ హియర్ ఈస్ await element dot wait for. Okay, wait for. So now what I want to do here is మామూలుగా అయితే డాట్ క్లిక్ ఇచ్చేస్తాం కదా. ఒక నిమిషం, visible comma why it is irritating, man. ఎక్కడ టైం ఇది? Today day is not good, man. Mind is not working. Wait for Pratap, నువ్వే అట్లా ప్రతాప్. visible డే పాపం. తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పెట్టుకున్నాడు. పొద్దునైతే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది 6 o'clock పాపం. no sir, this is day Natural. activity, right? You should not It forget. is natural. It's okay. ఎన్ని రోజులు నేను అడుక్కోవాలి. Pratap, morning we'll see Pratap. No problem. అనే ఎలా రూమ్లోకి ఒక్క నిమిషం, సంథింగ్ ఇస్ మిస్సింగ్ అవుట్. అదే మొత్తం అంతా కూడా కర్లీ బ్రేసెస్ లో ఇవ్వడం అనుకుంటున్నా. కాల్ ఆ రూమ్లో పెట్టి విజిబుల్ అన్నది కూడా చెప్తాను కదా, రూమ్లో కాల్ పెట్టి నువ్వు మాకు పెట్టకపోతారు. అడుక్కొని చస్తున్నాను నిద్ర లేక. Pratap, One second. now better you take rest, man. We'll see tomorrow. రూమ్లోకి అన్ని వర్క్ చేసుకుని State equal to visible. This is correct. ఎక్కడికి వాళ్ళకి వెళ్ళినారు. లేదంటే కూర్చున్నారు కూర్చొని This type is correct and something is going on. సెమీ కాలనీ చూడండి అక్కడ. Wait, man.
Wait for timeout. This dot page dot wait for timeout 2000 something like that we have written. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇదే నఫని 1 second. 1 second. ఎదురు రాదు ఎక్కడ ఎదురు రాదు Hey, wait, simple man. So let's remove this. Some syntax is wrong. Yeah. State. Let's put this state is equal to visible. Yes, this is the syntax. So మనం ఏం చేయాలి సార్? ఆ ఎలిమెంట్ మనకి వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి సార్. ఓకే. Sign dot wait for state is equal to visible. Okay. Yeah. Then comma timeout. How much time that you want to wait? 2000 seconds or 20,000 seconds, whatever the time seconds is. Here we are going to wait for 2 seconds. Okay. ఈ ఎలిమెంట్ నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేస్తావు ఇక్కడ. ఒకవేళ దీనికన్నా ముందే కానీ వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళిపోతాం. గాట్ ఇట్ సార్? క్లియర్? నౌ అవైట్ సైన్ ఇన్ డాట్ క్లిక్. అవైట్ సైన్ ఇన్ డాట్ క్లిక్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు ఏదైనా వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా మనం ఆ ఎలిమెంట్ మీద క్లిక్ చేయడానికి పోవట్లా సార్. పోకుండా ఏం చేస్తున్నాం, దీన్ని లొకేటర్ సెట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ నీకు ఎటువంటి యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయదు. పర్ఫామ్ చేయకుండా ఏం చేస్తున్నాం, నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఈ ఇచ్చిన టైమ్అవుట్ లోపల ఉందేలా చెక్ చేసుకుంటాం సార్. ఒకవేళ ఈ టైమ్అవుట్ కన్నా ముందే కానీ వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్లోకి వెళ్ళి యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ విత్ ఇన్ ఈ టైం స్పేస్లో దొరకలేదు అనుకో ఫెయిల్ అయిపోతాడు. అర్థమైందా సార్? Yes. Kiran is చాలా ఇంపార్టెంట్ కిరణ్ అది. Yes, yeah. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సింక్రనైజేషన్. నా ఎలిమెంట్కి స్క్రిప్ట్ని రెండు ఒకేసారి ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం దీన్ని ఈ టైమ్ అవుట్స్ ఇచ్చుకుంటాం. ఓకే. సో నౌ లెట్స్ సీ దిస్. మనం మిస్ చేసింది ఏంటంటే ఈ కీవర్డ్ మిస్ చేసాం సార్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, స్టేట్ అనేది స్టేట్ విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. సో నాకు నేను పెద్ద రీసెర్చ్ ఏం చేయలేదు, ఐ టుక్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ. ఇది కన్ఫ్యూజ్ చేసింది మనకి, ఆప్షన్స్ కోలన్ ఈక్వల్ టు అని. ఓకే, దిస్ మేడ్ అస్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, నేను చూడలేదు యాక్చువల్గా, నేను డైరెక్ట్గా ఇది ఒక్కడే చూస్తాను విజిబుల్ అని. క్లియర్? Shruti, everyone, waiting for an element within the time given. Yes. ఆ టైం లోపల వచ్చేసింది కాబట్టి క్లిక్ చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోయింది సార్ అది. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? ఆల్ గుడ్? క్లియర్? Yes. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. ప్రతాప్ రేపు క్లాస్ తీసుకుంటున్నాం ప్రతాప్, వన్స్ అండ్ స్టాప్ ద రికార్డింగ్. రేపు మార్నింగ్ సార్ చెప్తా సార్. Because that logic is not working, I don't want to disturb you anymore. ఇప్పుడే చూద్దామనండి. అది తీసుకోవడం లేదు ఎక్స్పాత్. ఇప్పుడు వద్దులే ప్రతాప్, యూఆర్ సౌండింగ్ వెరీ టైర్డ్. టుమారో మార్నింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్ విత్ మీ. ఓకే సార్, ఇందర్ క్లియరా ఎవ్రీవన్? శృతి, కిరణ్ సార్, Yes. వెయిటింగ్ ఫర్ ఎన్ ఎలిమెంట్. Yes. Yes. Waiting for element. ఓకే. ఇంతకు ముందు కూడా మేము ఇది రాసేవాళ్ళము, టైమ్ అవుట్ ముందర రాసేవాళ్ళం, వెబ్సైట్ కింద రాస్తామంటాం అనమాట, అన్ని కనపడనీకే. ఇట్ టేక్స్ టైం అని. ఇప్పుడు అటు రాయకూడదు, ఎక్కడ టైం అవుట్ పెట్టబాకండి, ఇంకా వెయిట్ ఫర్ టైం అవుట్ పెట్టబాకండి, ఇంకెక్కడ కూడా అది వేస్ట్. అది ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ, ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అది ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ పెట్టుకుని ఎలా చేయాలని చూపిస్తాను. ఓకే, ఒక చిన్న మెథడ్ రాద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఓకే, ఒక చిన్న మెథడ్ రాద్దాం. ఓకేనా సార్? ఇది గుర్తుందా? మర్చిపోయారు మీరు? వెబ్ లైబ్రరీ మనం క్రియేట్ చేస్తూ వచ్చాం.
ఉన్నాయి ఆల్రెడీ వెబ్సైట్ వెబ్ లైబ్రరీ ఉన్నది. వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ బట్ నాట్ యూజింగ్ ఎట్ ది మూమెంట్ అంతే ఏం లేదు. ఫర్ ఎలిమెంట్ రాసుకోలేదు నా దగ్గర. లొకేటర్ ఆఫ్ లొకేటర్. ఓకే, ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం? ట్రై. ఓకే, లెట్స్ పుట్ ఏ promise of boolean. Okay, let status of boolean is equal to false. Okay, await. Okay, comma టైమ్ అవుట్. దీన్ని ఆప్షనల్ పారామీటర్ పంపిస్తున్నాను సార్. ఎవ్రీ టైం నేను పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ లేదంటే బై డిఫాల్ట్ ఇది 2000 సెకండ్స్ మిల్లీ సెకండ్ తీసుకుంటుంది సార్ ఇది. ఓకే, లొకేటర్ డాట్ వెయిట్ ఫర్. చూడండి సార్, ఇది వెయిట్ ఫర్ ఏమి వరకు నేను స్టేట్ ఈక్వల్ టు విజిబుల్ కామా టైమ్ అవుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ ఏమైతే టైమ్అవుట్ ఇస్తాడో ఆ టైమ్అవుట్ తీసుకుంటుంది సార్ అది. ఓకే, సో ఒకవేళ అన్ని క్లియర్గా వచ్చింది అనుకోండి, రిటర్న్ ట్రూ చేస్తాను. ఒకవేళ క్యాచ్లో కానీ వచ్చిందంటే రిటర్న్ ఫాల్స్ చేస్తాను. ఓకే, ఒకవేళ యూజర్ కానీ ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ టైమ్ అవుట్ ఇదే తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ ఇస్తే మాత్రం ఇట్ విల్ టేక్ వాట్ ఆర్ ద యూజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్. మేక్ సెన్స్ సార్? క్లియర్ సార్ ఎవ్రీవన్? వెయిట్ ఫర్ స్టేట్ విజిబుల్, అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏదో పెట్టినట్లున్నావు కదా ప్రతాప్ ఇంతకుముందు. ఆప్షనల్ పారామీటర్ నాకు వద్దనుకుంటే ఆప్షనల్ చేయాలి. ఇక్కడ వాల్యూ పంపిస్తున్నాం కంటే అది తీసుకోదు అది. ఓకే, సో ఇంక మీకు ఎక్కడైనా సరే అవసరమైనప్పుడు ఏం చేస్తాం, వెయిట్ ఫర్ ఎలిమెంట్ ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఇదంతా అదే చూసుకుంటుంది, ఈ మెథడే చూసుకుంటుంది. ఓకేనా సార్? క్లియరా? యా. ఇప్పుడు ఈ ప్రతాప్ ఇప్పుడు రాసినావు కదా ఇది లైబ్రరీ. ఈ లైబ్రరీని అక్కడ యూజ్ చేస్తే హౌ టు సెండ్ దిస్ లొకేటర్ అండ్ దేని ఓన్లీ లొకేటర్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా మీకు ఇది. చూడండి, పేటిఎంలా. ఓకే, కాన్స్టెంట్ వెబ్ యూటిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ వెబ్ లైబ్రరీ. దానికి ఏం పంపించాలి? పేజ్ పంపించాలి. కరెక్టా? ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ఇది రాయకుండా ఏం చేస్తాను చూడండి, నేను await web utils dot wait for element కదా, వెయిట్ ఫర్ ఎలిమెంట్ విజిబుల్ లేదు సైన్ ఇన్ పంపాలి, పంపించాను అంతే. జస్ట్ లోపలికి సైన్ ఇన్ పంపించాలి అంతే. యా, ఓకే. ఓకే, మళ్ళీ క్లిక్ చేయాలి కాబట్టి await web utils dot click element of sign in. ఓకేనా? సైన్ ఇన్. ఓకే, వెబ్ యూటిల్స్ లోకి ఒకసారి వెళ్ళి ప్రతాప్. ఎనిమిది రాసి సార్, కొత్తగా రాయట్లే మనం. అది ఎక్కడ అది ఇంతకుముందు రాసావే వెబ్ యూటిల్ లాస్ట్ లో ఏమది వెయిట్ ఫర్ ఎలిమెంట్ ఓ టైమ్ అవుట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ రాదు. ఓకే, ఓకే సార్, క్లియర్? time out 2000 and promise is boolean, that is default time, but if I want to send I can send extra time also. Okay, సో చూడండి, ఇది వెళ్ళిపోయింది అవతలకి. ఓకే, ఇట్స్ వర్కింగ్ సార్.
క్లియరా సార్? ఎస్. సో నేను ప్రతిసారి ఆ ఎలిమెంట్ని క్లిక్ చేసే బదులు ఇక్కడ రాసే బదులు ఒక స్టెప్ తగ్గించేస్తాను సార్. ఎలా తగ్గిస్తాను చూడండి. ఈ క్లిక్ ఈవెంట్లోకి వెళ్తాను సార్, అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఆల్రెడీ కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కాల్ చేసేద్దాం. అక్కడ ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుంటుంది సార్. ఆ ఎలిమెంట్ వెయిట్ తీసుకొని హిట్ చేసేసుకుంటుంది. మనం పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. క్లిక్ చేయకముందు ఆడ కాల్ చేస్తున్నాం. క్లియరా కిరణ్ సార్? అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఓకే, క్లిక్ చేయకముందు ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను వెయిట్ ఫర్ ఎలిమెంట్ అని. అది స్టేటస్ ట్రూ వస్తేనే ముందుకు వెళ్తున్నాను, లేదంటే వెళ్ళట్లేదు నేను. ఓకే. ఓకేనా? క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. ఓకే, నౌ let us see how do we certify the validations, certify or validate anything in a test case. హౌ డు వి సర్టిఫై ఆర్ వ్యాలిడేట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఏ టెస్ట్ కేస్. ఒక టెస్ట్ కేస్లో ఎలా సర్టిఫై చేయగలుగుతాం, ఎలా వ్యాలిడేట్ చేయగలుగుతాం? హౌ డు వి వ్యాలిడేట్ ఆర్ సర్టిఫై ఎనీథింగ్ ఇన్ ఏ, ఒక టెస్ట్ కేస్లో ఎలా వ్యాలిడేట్ చేయగలుగుతాం? ఓకే, సో సర్టిఫై ఆర్ వ్యాలిడేటింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అసెట్ సార్. అసెట్ మీన్స్ we are checking some value against some other value, some value against some other value. So 1 second sir. Asset means we are checking some value against some other value. Okay, so it means that expected value versus actual value, expected value versus actual value. Okay, in Playwright we have different types of assertions sir. What are those? సో మనకి ఈ అసెప్షన్స్ అని లేటెస్ట్గా చేంజ్ అయినాయి సార్. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ బై వన్. ఆటో రీట్రై అసెప్షన్స్, నాన్ రీట్రై అసెప్షన్స్ సార్. ఆటో రీట్రై అసెప్షన్స్, నాన్ రీట్రై అసెప్షన్స్, నెగేటివ్ మ్యాచెస్, సాఫ్ట్ అసెప్షన్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వన్ బై వన్ తెలుసుకుంటూ పోదాం. ఓకే, ఇవన్నీ కొత్తగా యాడ్ అయ్యాయి. ఇంతకుముందు మనకి 2 టైప్స్ ఉండేవి, ఎలిమెంట్ అసెప్షన్స్, నాన్ ఎలిమెంట్ అసెప్షన్స్ అని. సో నౌ దే హ్యావ్ బీన్ మాడిఫైడ్ టు ఆటో రీట్రై అండ్ నాన్ ఆటో రీట్రై. ఓకే, సో ఆటో రీట్రై వచ్చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ ఎలిమెంట్స్ మీద ఉపయోగిస్తేనే అవి ఆటో రీట్రై కింద వస్తాయి సార్. మీ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ మీద, మీ లొకేటర్స్ మీద ఉపయోగిస్తేనే, అసెప్షన్స్ ఉపయోగిస్తే అది ఆటో రీట్రై కింద ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకు ఆటో రీట్రై అంటున్నామంటే, నువ్వు ఇచ్చిన వాల్యూ పాస్ అయినంత వరకు అది రీట్రై చేస్తూ ఉంటుంది సార్. మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 3 times. మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 3 times. ఆ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 3 times అనేది ఎక్కడ ఇస్తాము అంటే, మనం మీరు ఈ playwright.config.tsలోకి వెళ్తే ఇక్కడ రీట్రేస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్. చూడండి, ఇక్కడ చూసారు, ఇక్కడ ఎస్. ఓకే, సో ప్రజెంట్ నేను రీట్రై ఈక్వల్ 0 ఇచ్చాను సార్. మీరు ఇక్కడ 0 బదులు 3 కానీ ఇస్తే 3 తీసుకుంటుంది, 4 ఇస్తే 4 తీసుకుంటుంది. లేదు 0 పెడితే మల్టిపుల్ రీట్రై చేయదు అనమాట ఇది.
గుర్తుపెట్టుకోండి, రీట్రేస్. సో మనం ఎప్పుడైతే హెడ్లెస్ మోడ్లో రన్ చేస్తామో అప్పుడు దీన్ని ఆప్షన్ ఇస్తాము. మామూలుగా అయితే రీట్రై చేయం మనం. ఓకే, సో అప్లికేషన్ రీట్రై చేయాలంటే విల్ గివ్ హియర్ 3 times ట్రై చేసి అప్పుడు ఫెయిల్ అయిపోద్ది. ఓకే, మీ లొకేటర్స్ మీద కానీ మీరు ఏదైనా అసర్షన్స్ చేయాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, విల్ బి యూజింగ్ యువర్ ఆటో రీట్రై అసర్షన్స్. లొకేటర్స్ మీద ఎలాంటి అసర్షన్స్ పెడతా ప్రతాప్, నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ విజిబుల్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు విత్ ఇన్ 2 seconds విజిబుల్ అవ్వాలి, విత్ ఇన్ 5 seconds విజిబుల్ అవ్వాలి, విత్ ఇన్ 10 seconds విజిబుల్ అవ్వాలి. ఓకే, నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ హిడెన్ వెళ్ళిపోవాలి, ఎర్ర మెసేజ్ రావాలి, వెళ్ళిపోవాలి. నేను ఏదైనా బటన్ మీద క్లిక్ చేశాను, సర్టెన్ సెక్షన్ నాకు కనిపించకూడదు. నేను చెక్ చేస్తే ఒక బాక్స్ రావాలి, చెక్ చేయకపోతే ఒక బాక్స్ వెళ్ళిపోవాలి విత్ ఇన్ టైం. సార్ అర్థమవుతుందా? ఎస్. ఓకే, నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్కి సర్టెన్ టెక్స్ట్ ఉండాలి సార్. నాకు కావాల్సిన బటన్కి ఒక టెక్స్ట్ ఉండాలి. నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ అనేది యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి. సో అట్లాగా నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ మీద కానీ నేను ఏదైనా కండిషన్స్ రాయాలి అనుకుంటే విల్ బి యూజింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అసర్షన్స్. చూడండి ఇక్కడ, సార్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ మీద. మరి నాన్ రీట్రై అసర్షన్స్ అంటే ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ తెచ్చుకున్నారు సార్, అప్లికేషన్లో ఒక ఎలిమెంట్ టెక్స్ట్ తెచ్చుకున్నారు సార్, ఆ వచ్చిన టెక్స్ట్కి నీకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ మ్యాచ్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ లొకేటర్స్ చేయట్లే, మనం డేటా మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ వర్సెస్ యాక్చువల్ వాల్యూ, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ వర్సెస్ యాక్చువల్ వాల్యూ. చూడండి ఇక్కడ, ఓకే. సో ఇవన్నీ 1 by 1 చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సార్ మనం. సో అన్నిటి రిప్లికేట్ చేయాలంటే కష్టం సార్ మనకి. సో వాట్ ఎవర్ దట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ మనకు ఉన్నాయో వాటి వరకు చూసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సార్, నెగేటివ్ మ్యాచర్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ పాజిటివ్ కింద చెక్ చేశారు. నాకు లెంత్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 5 ఉండాలి, ఆర్ టెక్స్ట్ క్యారెక్టర్స్ నాట్ దెన్ 4 ఉండాలి. అట్లాగా చెక్ చేసుకోవాలంటే నాట్ పెట్టుకోవాలి మనం. సో నాట్ యూజ్ చేస్తే that is called your negative matches. Okay, so let's see 1 by 1 sir. So now I'll start with your auto retry assertions. So any questions sir before I proceed? నో క్వశ్చన్స్. మెయిన్ వ్యాలిడేషన్స్, డేటా వ్యాలిడేషన్స్ అన్నిటికీ ఇదే అనమాట మెయిన్. Validations సార్ మనకు కావాల్సిన కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయి, ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి కాకపోతే డ్రాగింగ్ కాన్సెప్ట్స్, ఇవన్నీ చాలా చిన్నవి, ఇవి కాకపోతే డ్రాగ్ అవుతా వస్తుంటాయి ఇవి. సార్ అర్థమైందా? క్లియరా అంది సార్? ఎవరివన్ ఇన్ ద గ్రూప్ షల్ మూవ్ ఆన్? Yes. ఓకే, ఏం అప్లికేషన్ తీసుకుందాం? ఈ పేటీఎమే తీసుకుందాం. సో వెరీ సింపుల్ సార్, అసర్షన్ రాసేటప్పుడు అవైట్ పెట్టండి. లొకేటర్ మీద అయితే అవైట్ పెట్టండి సార్, లొకేటర్ మీద అయితే ఖచ్చితంగా అవైట్ పెట్టండి. ఓకే, ఎక్స్పెక్ట్ సార్ ఏముండాలి? ఎక్స్పెక్ట్. ఈ లొకేటర్ ఇక్కడ రాసేయండి సార్, డాట్ టు కంటెంట్ టెక్స్ట్. ఏం టెక్స్ట్ ఉండాలి ఇక్కడ? సైన్ ఇన్ అనే టెక్స్ట్ ఉందో చెక్ చేస్తున్నా సార్. నా లొకేటర్ మీద ఆ టెక్స్ట్ ఉందో చెక్ చేస్తున్నా. ఓకే, షల్ వి సీ దిస్? ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకే, నేను సైన్ ఇన్ బదులు ఇంకో ఎలిమెంట్ ఏదో పెడతాను సార్, హలో అని పెడతాను. అది కానీ పాస్ ఏంటంటే బ్లండరే అది. అంటే ట్రూ ఫాల్స్ చూపిస్తుంది అంతేనా? అదే ఫెయిల్, ఇప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది. టు కంటెంట్ టెక్స్ట్ అని వెయిట్ చేస్తుంది అది. ఓకే, ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మీరు? ఎక్స్పెక్టెడ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి హలో అని ఇచ్చారు, కానీ దాంట్లో ఏముంది సార్ అక్కడ? Sign in.
సైన్ ఇన్. నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు సైన్ ఇన్ అని, చూడండి. అది తెచ్చుకుంది, టెక్స్ట్ తెచ్చుకొని చెక్ చేసుకుంది. నా లొకేటర్ మీద నేను ఇచ్చిన టెక్స్ట్ ఉందిలో చెక్ చేసుకొని, ఓకే, అప్పుడు ఫెయిల్ అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు రీట్రై వాల్యూ ఇక్కడ పెంచుతాను సార్. 3 times రీట్రై ఇచ్చి అప్పుడు పెడదాం. ఓకే, ఇక్కడ 0 పెట్టినా నేను, దీన్ని కాస్త 2 పెడతాను సార్. 3 తీసేసి 2 పెట్టాను. ఓకేనా సార్? కన్ఫ్యూజ్ చేయట్లే ఎవరిని? క్లియర్? Yeah. ఇది నంబర్ ఆఫ్ రీట్రైస్ కూడా వస్తుంది. అంటే ప్రతాప్ ఇది 2 times రన్ చేస్తుంది కదా అప్లికేషన్, అంతే కదా? అవును సార్, అవును సార్. ఓకే ఓకే. అప్లికేషన్ కాదు, ఈ లొకేటర్స్ 2 times రీట్రై చేస్తుంది వెళ్ళి. వెదర్ దిస్ కంటెంట్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఇది రీట్రై కూడా చూపిస్తుంది times. సార్ ఎక్కడో. మేబీ ఇంకొక విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఏమన్నా. ఈ కింద ఎందుకు నాకు రావట్లేదు, ఇక్కడ ఈ కింద వస్తుంది, ఇక్కడ ఇక్కడ రావాలి సమ్ టైమ్స్. నేను 2 times రీట్రై చేశాను, నాకు దొరకలేదు అని. బట్ స్టిల్ యూ కెన్ సీ దిస్ వన్, రైట్? ఎస్. యా. అట్లాగే సార్, నాకు ఆ ఎలిమెంట్ టు బీ హిడెన్ అని చెప్పాను సార్. అంటే ఎలిమెంట్ ఉండకూడదని చెప్పాను. ఇట్లా ఫెయిల్ అవ్వాలి, కానీ ఎలిమెంట్ విజిబుల్ ఉంది కదా మనకి అక్కడ. ఓకేనా? ఫెయిల్ అయిపోద్ది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వచ్చి హిడెన్ ఇచ్చాము, రిసీవ్డ్ వచ్చేసి విజిబుల్ ఉంది. లొకేటర్ మీద కానీ అయితే నేను చెప్పేది క్లియరా సార్? క్లియర్ క్లియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఈ లొకేటర్ నుంచి okay, so now what I'm going to do here is expect data. సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ కంటెంట్ తెచ్చుకున్నా, ఇప్పుడు లొకేటర్ చేయట్లేదు నేను. ఆ లొకేటర్ టెక్స్ట్ తెచ్చేసుకున్నా, బయటికి స్ట్రింగ్ వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు. ఓకే, డాట్ టు బి టు ఈక్వల్ ఆఫ్ సైన్ అని పెట్టాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నా రీట్రైయా నాన్ రీట్రై? ఇది ఈ ఈ అసర్షన్ అనేది దిస్ ఈస్ నాన్ రీట్రై, బికాస్ మనం ఎలిమెంట్ మీద ఇవ్వట్లేదు, ఎలిమెంట్ ఒక డేటా మీద ఇస్తున్నాం. బాగా గమనించండి ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ కాల్ యువర్ నాన్ రీట్రై అసర్షన్స్. ఇంతకుముందు ఇచ్చింది రీట్రై అసర్షన్స్, ఎలిమెంట్ మీద ఇచ్చాం. ఇక్కడేమో ఎలిమెంట్ నుంచి తెచ్చుకున్న డేటా నుంచి అసర్షన్ ఇచ్చాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ వచ్చేసి సైన్ ఉంది, రిసీవ్డ్ వచ్చి సైన్ ఇన్ ఉంది. ఓకే, సిమిలర్లీ నాకు లెంత్ ఖచ్చితంగా లెంత్ వచ్చేసి 7 ఉండాలని చెప్పాను సార్ నేను. ఒక యారే మీద కానీ ఇంక దేని మీద సరే అసర్షన్స్ రాయాలంటే విల్ బీ రైటింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, క్లియర్ సార్? క్లియర్. అయితే ప్రతాప్ ఒక్కటి నేను అడిగేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎవ్రీ టైం ఇది ఫెయిల్ అని కనబడుతుంది కదా, ఇటువంటివి మనం ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఇక్కడ ట్రూ ఫాల్స్ లో పెట్టుకోలేము అదిని, ఎస్ 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 అట్లా వచ్చేటట్టుగా. ఎక్కడ ఎస్ ఎక్కడ ఫాల్స్? ఆఫ్టర్ టెస్టింగ్ వన్ ఎలిమెంట్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ వర్కింగ్, ఓకే, ట్రూ 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 అట్లా వచ్చేటట్టుగా పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటున్నా. ఎక్స్పెక్ట్ డేటా పెట్టే కదా డాట్. చూద్దాం, రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఓకే ఓకే సరే. ఓకే ఓకే, మనకి అసర్షన్స్ మీద ఎటువంటి మిస్ కాకూడదు సార్. ఇప్పుడు దాకా చూసిన మనం రీట్రై అసర్షన్స్ కానీ నాన్ రీట్రై కానీ, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హార్డ్ అసర్షన్స్ సార్. ఏమంటాం వీటిని? హార్డ్ అసర్షన్స్. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే చూడండి, ఇక్కడ నాకు నేను 7 బదులు తీసుకో
పడుకోవా ఓకే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ హలో అని పెడతాను సార్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నాకు ఇక్కడ హలో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు సార్. మీరు బాగా గమనించండి, ఇక్కడ ఈ హలో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఎక్కడైనా నాకు చూడండి. స్టాప్ అయిపోయింది అక్కడ వచ్చి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హార్డ్ అసెప్షన్స్. హార్డ్ అంటే అబ్రప్ట్గా నా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ వాల్యూ కానీ అయితే నా అసెప్షన్ అక్కడికక్కడ ఫెయిల్ అయిపోద్ది. ఓకే, మరి ప్రతాప్ నాకు అట్లా ఫెయిల్ కాకూడదు, ముందుకు వెళ్ళిపోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం లేదు సార్, ఈ ఎక్స్పెక్ట్ తర్వాత సాఫ్ట్ అని పెట్టండి సార్. ఓకే, ఫెయిల్ కాదు, ముందుకు వెళ్ళిపోద్ది, లాస్ట్లో ఫెయిల్ చేస్తుంది స్క్రిప్ట్ని. అరే వాట్ హ్యాపెండ్? హలో రావాలి కదా మనకి. అయ్యో ఎందుకు రావట్లేదు ఇది? సో ఒక్కసారి మనం ఇది లొకేటర్ ట్రై చేసి చూద్దాం ఒక్కసారి. లెట్స్ ట్రై ఆన్ దిస్ లొకేటర్. ఓకే, జస్ట్ ట్రై విత్ దిస్. నాకు తెలియదు ఇది దీని మీద పనిచేస్తుందా లేకపోతే దాని మీద పనిచేస్తుందని. ఒక నిమిషం. ఈ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళాలి. why it is not taking next element? సార్ పని చేసింది సార్, ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి, హలో ప్రింట్ అయింది సార్. హలో ఓకే, ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇది తీసేసి టు బి లెస్ దాన్ 1 అని పెట్టాను. ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం సార్. ఇవి మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సార్ ముందుకి. ఈ వాల్యూస్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇదిగోండి సార్ ఇప్పుడు కూడా పనిచేసింది. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ బోత్. ఇక్కడ చూడండి హలో ప్రింట్ అయింది. ఇది చూసారా? టు బి లెస్ దెన్ 1 అంటే క్యారెక్టర్, అంటే 1 క్యారెక్టర్ లెంత్ 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 లెంత్. ఓకే 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 సార్. ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసాం సార్. మరి కొన్నిసార్లు ఎలా అడుగుతాడంటే వాడు, ప్రతాప్ ఇది దేనికి ఫెయిల్ అయ్యి నాకు అర్థం కావట్లేదు, మీరు అడిగారు ఇప్పుడు. ఓకే, ఆర్ సి హియర్ ప్రతాప్ దేనికి ఫెయిల్ అయింది నాకు తెలియట్లేదు. ఓకే, లెట్స్ రన్ దిస్. ఎర్రర్ అయితే వచ్చింది సార్ మనకి, దట్స్ ఫైన్. ఎర్రర్ అయితే వచ్చింది, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఎక్స్పెక్టెడ్ 9 రిసీవ్డ్ 7. ఏం కంపేర్ చేస్తే ఫెయిల్ అయింది అర్థమైంది సార్? డేటా. నీకు నాకు తెలుసు, మరి అవతలకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో దానికోసం మనం వాడికి ఒక అర్థమయ్యేటట్టుగా మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే, ఓకే, ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ మస్ట్ బి 7 అనుకుంటున్నాం సార్. ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ మస్ట్ బి 7.
సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. చూడండి సార్, ఇక్కడ ఎర్రర్ ద లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ మస్ట్ బి 7. అప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ వచ్చి 9 ఉండాలి, రిసీవ్డ్ లెంత్ వచ్చేసి 7 ఉండాలి, రిసీవ్డ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఇది. పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు. Yes. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం కస్టమ్ మెసేజ్ రాసుకోవాలంటే ఈ విధంగా రాసుకుంటాం సార్. Okay. ప్రతాప్, నాకు నాట్ లెంత్ ఈక్వల్ టు 9 అనకూడదు. నెగేషన్ రాయాలంటే ఎట్లా రాయాలి? డాట్ నాట్ పెట్టండి సార్, అంతే. నాట్ టు హ్యావ్ లెంత్ 9 అంటే 9 ఉండకూడదు, ఇంకెంతైనా ఉండొచ్చు, నాకు 9 అయితే ఉండదు. పాస్ ఇప్పుడు పాస్ అయిపోతుంది చూడండి. పాస్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు పాస్ అయిపోయింది చూడండి. ఎస్. దిస్ ఈస్ హౌ. ఇది ఫెయిల్ అయితేనే మనకి ఈ మెసేజ్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఓకే. సో ఇది చూసేసాం, ఆటో రీట్రై చూసాం, నాన్ రీట్రై చూసాం, నెగటివ్ మెసేజ్ చూసాం, సాఫ్ట్ చూసేసాం, కస్టమ్ చూసేసాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ డాట్ కాన్ఫిగర్. కస్టమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే అది మెసేజ్ ఇచ్చింది అదేనే కదా? అదే సార్, అదే సార్. ఓకే. ఓకే. సార్ ఇప్పుడు ప్రతిసారి మనం అడ అవైట్ ఎక్స్పెక్ట్ డాట్ సాఫ్ట్ అని పెడుతున్నాం కదా. ఓకే సార్, హలో. ఓకే. యా. ఓకే, సో మన ప్రతిసారి దానికి అవైట్ ఇది పెట్టి రాస్తున్నాం కాబట్టి అవైట్ సాఫ్ట్ డాట్ ఎక్కడ రాస్తున్నాం? అవైట్ ఎక్స్పెక్ట్ డాట్ సాఫ్ట్ అని రాస్తున్నాం కదా ఇక్కడ. ఇట్లా ప్రతిసారి నేను రాయను ప్రతాప్, నాకు ఇంకో షార్ట్ కట్ ఏదైనా ఉందానంటే ఈజీగా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ప్లేరేట్ డాట్ కాన్ఫిగర్ డాట్ టీఎస్లోకి వెళ్ళి, ఓకే, ఇది చిన్న లైన్ ఉంటుంది సార్, వెరీ సింపుల్. ఇది తీసుకొచ్చేయండి, ఆడ పేస్ట్ చేయండి, నేను చెప్తాను ఏందనేది. కాన్స్టెంట్ ఎల్ది టైం అవుతుంది. ఇక్కడ తీసుకోదు, ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ కాదు, లైట్ తీసుకోండి, ఇక్కడ కాదు. మీ టెస్ట్లోకి వెళ్ళండి. యా, మీ టెస్ట్లోకి వెళ్ళి ఈడ పైన ఇచ్చేయండి సార్, కాన్స్టెంట్ సాఫ్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్ట్ డాట్ కాన్ఫిగర్ అని ఇవ్వండి. ఎక్స్పెక్ట్ డాట్ కాన్ఫిగర్ సాఫ్ట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. ఇంకెప్పుడైనా సరే మీరు ఏదైనా కంపేర్ చేయాలనుకోండి, ఇది మొత్తం తీసేయండి, సాఫ్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ అని ఇచ్చేసి సరిపోతుంది సార్. అలా వద్దనుకుంటే ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు కాన్ఫిగరేషన్ లెవెల్లో. ఓకే, దట్స్ అప్ టు యూ హౌ యూ డూ దట్. ఓకే సో క్లియర్. సార్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్పెక్ట్ టు పాస్ నేను ఇది ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను, మనకి ఏపీ టెస్ట్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను సార్ ఇది. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీకు నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ అసర్షన్స్. ఓకే సార్, ఇంకొకటి ఉంది మనకి యానోటేషన్స్ అని. సో దిస్ విల్ బి టూ మచ్ ఫర్ యూ టు టెల్ అబౌట్ టు దిస్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఏ బ్రేక్ ఆన్ దిస్ వన్ సార్. ఇది చాలా చిన్నదే సార్, డోంట్ వరీ. ఇదొకటి, తర్వాత బిఫోర్ ఆఫ్టర్, బిఫోర్ ఈచ్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ అవి ఒకటి ఉన్నాయి, దట్ విల్ సీ. సార్ రేపు మనం చూడాల్సింది యానోటేషన్స్, తర్వాత ప్యారలిజం ఒక రాసుకుంటారు సార్ ఒకసారి. యానోటేషన్స్, ఓకే, ప్యారలిజం, సార్ ఇన్ రైటింగ్. Yes, I am. యా, ప్యారలిజం ఒకటి, పారామెట్రైజ్ ఒకటి, రిపోర్ట్స్ ఒకటి. ప్యారలిజం తర్వాత రిపోర్ట్ పారామెట్రిజం. పారామెట్రైజేషన్ ఒకటి. పారామెట్రైజేషన్ ఆల్రెడీ మనం చేసేసాం సార్, ఓకే. ఫర్ ఈచ్ పెట్టి రన్ చేయడమే పారామెట్రైజేషన్ అంటే. ఆల్రెడీ కేసులో పెట్టి రన్ చేసాం మనం, నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను ఒకసారి. ఓకే, ఆ తర్వాత వచ్చేసి
రిపోర్ట్స్ ఆల్రెడీ రాశారు సార్. రిపోర్ట్స్ రిపోర్ట్స్ రాయలేదు కదా. రిపోర్టింగ్ రిపోర్టింగ్ లేదు చెప్పాలి ఇంకా. అది రాయాలి. రాసి పెట్టుకోని చెప్తాండి. యానిటేషన్స్ రాశారు కదా సార్. ఈ ఇంకోటి ఉంటే ఫీచర్స్ ఏం అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ ప్యారలిజం ప్రతాప్? మల్టిపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా ప్యారల్ రన్ చేస్తామని సార్. ఓకే, ఇది సార్ బిఫోర్ హుక్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ హుక్స్. బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ హుక్స్ సార్. ఓకే సార్, అవి చేస్తే మనకి అయిపోతుంది. దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ సార్. ఓకే, సో షల్ వి టార్గెట్ టుమారో టు కంప్లీట్ దిస్ అండ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ప్రతాప్ నాకు పని చేయడం లేదు ప్రతాప్, నా కోడ్. విల్ సీ టుడే ఆర్ టుమారో? ఇప్పుడు చూద్దాం సార్, వీళ్ళు పంపించేసి వస్తాం. ఐ డోంట్ థింక్ దే విల్. ఓకేనా సార్, క్లియరా? క్లియర్. ఓకే, సో ఫార్ సో గుడ్. ప్రతాప్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ పెట్టలేదు మాకు. పెట్టలేదా? ఆహా. ఏం శృతి ప్రతాప్ అడగలేవు నువ్వు? క్లాసెస్ నాకు కూడా పెట్టేసే ప్రతాప్, అన్ని క్లాసెస్. ఒక ఇది చాలా డీటెయిల్డ్ ఉంది నోట్స్. నిమిషం సార్, నేను రికార్డింగ్ ఆపుతాను ఒక నిమిషం.